இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். We welcome you in the name of Jesus Christ and on behalf of New Life Church of God. இதனால there is one family has come first time to this church. Special welcome for you. Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங். தயவுசெய்து எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். இதான் மனுஷனை நம்பக்கூடாதுன்றது உண்மை. Thursday வந்து they promised we will have the heating on. Amen. ஆனால் இந்த ரூமுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை, மற்ற எல்லா இடமும் ஹீட்டிங் இருக்குது. தயவுசெய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். Please forgive me. You can, I know you all are wearing nice saris, but please cover yourself today. Amen. சரியான கஷ்டம் தான். Amen. It's very difficult for you. I can understand. So please forgive us. I think my brothers will bring in the heaters next week. நீங்க போட்டிருக்கீங்களா? All right, okay. Okay. Amen. So just few announcements. Bible study we will continue from the tribes of Israel on Wednesday. தயவுசெய்து நீங்கள் கலந்து கொள்ள வாருங்கள். இந்த இடத்துல நடக்கும். There will be youth Bible study in parallel. So please come and join us here. So Friday prayer meeting will continue in the houses as usual. Saturday there will be prayers in Luton. தயவுசெய்து கலந்து கொள்ளுங்கள். Next week இந்த இடத்திலே வாலிபருடைய ஆராதனை உண்டு. Youth worship. Next beginning of the month we will have the youth worship. Please come and join us. Encourage our youth to take part in the youth worship. Amen. லூட்டன்லே மாலை 3:15 மணிக்கு ஆராதனை உண்டு. எல்ஸ்பெரியிலே 3:15 ஆராதனை உண்டு. தயவுசெய்து கலந்து கொள்ளுங்கள். So please encourage the youngsters to participate next week in this main service. அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள். ஆமென். சொன்ன விதமாக அடுத்த மாதத்திலே எங்களுடைய பிக்னிக் உண்டு. 27th May 27th we will have the picnic. ஜூன் மாதத்திலே 3வது கிழமை எங்களுடைய ஞானஸ்நான ஆராதனை உண்டு. We will have the baptism service the 3rd week of June. Amen. கலந்து கொள்ளுங்கள். Today we will not have Sunday school for the upper group and the middle group. The lower group can go. Who is the teacher for lower group? Okay. Amen. Lower group can go for the Sunday school. Youth will be here. Okay. Okay, we have a special preacher, Pastor Zach Robert. Many of you have heard his songs through YouTube and things like that. But Zach is not a new person in this place. அவருக்கு மறந்து போய்விட்டார், ஆனால் நாங்கள் மறக்கவில்லை. 15 years ago he came to this church with Pastor Rambabu, Evangelist Rambabu. I think at that time we were a small church. During that time he was leading the worship. He was a young boy at that time. Amen. He was a bachelor at that time. Now he is a grown-up man. Zach is a son of a great preacher, a pastor from Madurai, Pastor Joseph Balachandran. I knew him in the early 90s. He was a pioneer in bringing the word of God to Europe. 95 ஆண்டு அவரை சந்தித்திருந்தேன் பாமஸ் கிரீன் சர்ச்சில். He's a well-known person, very humble person, humble minister of God. குட் சமாரித்தன் சபையிலிருந்து, மதுரையிலிருந்து அவர்கள் வருகிறார்கள். நல்ல ஒரு குடும்பத்திலே வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை. ஆமென். ஸ்டில் a young man. ஆமென். அவரோட கூட எங்கள் மத்தியிலே பிரதர் ஸ்டீஃபன் ரென்ஸ்விக் அநேக பாடல்களை இயற்றுவதற்கும் ப்ரொடக்ஷன் செய்வதற்கும் கம்போஸ் பண்ணுவதற்கும் உதவி செய்த ஒரு மனுஷன். thousands of songs. நீங்கள் எல்லாம் அநேக பாடல்களை கேட்டிருப்பீர்கள். ஆனால் பின்னுக்கு இருந்து யார் மியூசிக் போட்டான்னு மட்டும் பார்க்க மாட்டீங்க. ஆமென். ஆனால் brother has done a wonderful job for the music industry, especially for Christian music. அவர் வேறு யாரும் இல்லை, எங்களுடைய அருமையான போதகர் தோமஸ் ராஜா ஐயா அவருடைய மருமகன். நாங்கள் 3 தடவை இந்த சபைக்கு வந்திருந்தார் பாஸ்டர் தோமஸ் ராஜா அவர்கள். ஒரு நாள் கூட தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி அவர் பேசினது கிடையாது. அவருடைய மருமகன் தான் பிரதர் ஸ்டீஃபன் ரென்ஸ்விக். ஆமென். அவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். And as a young man here. Amen. Amen. God bless them. So அவரை கூட்டிகிட்டு வந்த அருமையான போதகர் ஐயா
Pastor Guru Raj, Apostle Guru Raj. Amen. Welcome you. You know him very well. Amen. God bless you. So, Pastor Zach is going to preach today. There will be translation in English. எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம். I bring you greetings in the name of Jesus Christ. பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் உங்க சபையில் வந்து ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் கொடுத்த தருணத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I thank God for giving me this opportunity to come and share the word after 15 years to this church. I think 15 years back நீங்க ஒரு சிறு கூட்டமா இருந்தீங்க. 15 years back it was a very small congregation. இப்போ என் பார்வையில சிறு கூட்டமா தான் இருக்கீங்க. And I still see you as a small congregation. ஆமென். சின்னவன் 1000 அப்படினா மினிமம் 1000 இருக்கணும். So there has to be 1000 is what I believe when God opens next time for me to come, I don't know which year, I will see thousands of believers are here. Amen. Amen. நீங்கள் பெருகுவதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம். So God wants you to expand. Amen. ஆனா நிச்சயமா ஒரு சிறு கூட்டமா இல்ல யாக்கோபை போல நீங்க பூத்து காய்த்து கனி தந்து பூமி எல்லாம் நிரப்புவீர்கள். So you will multiply just like how God blessed Jacob. Amen. Not only this place. இந்த இடம் மாத்திரம் அல்ல. அகில உலகத்திற்கும் இந்த சபை ஆசீர்வாதமா இருக்கும். Across the world this church will be a blessing. Hallelujah. 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 என்னோட அன்போடு அழைத்த பாஸ்டர் ஆண்டன் அவங்க முழு குடும்பத்தை நான் வாழ்த்துகிறேன். I thank Pastor Anton and family. பாஸ்டர் குருராஜ் அவங்க எங்களை காலையிலேயே கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் டிரைவ் பண்ணி எங்களை கூட்டு வந்த பாஸ்டருக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன். தேங்க்யூ பாஸ்டர். I thank Pastor Guru Raj who drove us for 1.5 hours to come here. நல்ல ஸ்பீடாக வந்தார், அதனால தான் வந்து சேர்ந்து முடிஞ்சிச்சு. ஸோ என்னோட வந்த ஸ்டீஃபன் ரென்ஸ் அருமையான பிரதர் ஸ்டீஃபன் ரென்ஸ் வியூ அப்படியா ரோஹன் பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிறார். ஹீ இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் மியூசிஷியன். அவங்களும் எங்களோடு இணைவது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி காட் பிளான்ட் எவ்ரிதிங். So for brother Stephen and brother Rohan to join us is all God's predetermined plan. ஆமென். எதுவுமே உங்க வாழ்க்கையில ஆக்சிடென்ட் ஆகி நடப்பதில்லை. Nothing happens in your life as an accident. பக்கத்துல பாருங்க, இன்னைக்கு நீங்க வந்தது ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. So you're not here by an accident. Tell this to the person next to you. உங்களை முன்குறித்ததனால தான் உங்களை முன்னறிந்து முன்குறித்து உங்களை அழைத்திருக்கிறார். So God has predetermined you and therefore you are here. Hallelujah. Hallelujah. இந்த செய்திக்கு முன்பாக ஒரே ஒரு பாட்டை அந்த சரணத்தை பாடிலான்னு நினைக்கிறேன். சங்கீதம் 22:30 இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ஒரு சந்ததி. சங்கீதம் 22:30 ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும், தலைமுறை தலைமுறையாய் அது ஆண்டவருடைய சந்ததி எனப்படும். இந்த பாடலை நான் பாடும்போது காலையில் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த பாடலை பாடும்படி உணர்த்தினார். ஆமென். இங்கிலீஷ்ல a seed shall serve him. It shall be told of the Lord unto the generation, next generation. அப்பனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க என்ன சேவிச்சீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு, நான் கேரண்டி பண்றேன் உங்க சந்ததி என்னுடைய சந்ததி. I will take care of your generation because you serve me, your seed will also serve me. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டா போதும், தலைமுறை தலைமுறை அது ஆண்டவருடைய சந்ததி எனப்படுமா? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Hallelujah. What a great blessing we have. So don't worry about your children. இந்த காலத்துல சில்ட்ரன் சொன்னா கொஞ்சம் வெளியே தான் இருப்பாங்க. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டாங்க. நான் அப்படிதான் இருந்தது. இந்த விட்டு கொடுக்கலை பாடல் ஆண்டவனுக்கு கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் விட்டு தூரமா இருந்ததுன்னு நினைச்சு பார்த்து அந்த பாட்டு ஆண்டவனுக்கு கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. பக்கத்துல பார்த்து உங்களையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார், உங்க பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் விட்டு கொடுக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா. நீங்க ஆண்டவரை சேவிக்கிறது நிமித்தம் ஆண்டவர் சொல்ற உங்க சந்ததியும் அது என்னுடைய சந்ததி. Because you serve me, your seed will serve me. Hallelujah. இதுல ஒரு பாட்டு ஆண்டவர் கொடுத்தார். அதை பாடி தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேரா கடந்து ஒரு சந்ததி
ஆண்டவரை சேவிக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் சந்ததி எனப்படும் ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் சந்ததி எனப்படும் சந்ததி எனப்படும் ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் சந்ததி எனப்படும் அர்ப்பணிக்கிறேன் முழு குடும்பமாக அர்ப்பணிக்கிறேன் குடும்பமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன் குடும்பமாக நானும் என் பிள்ளைகளும் உந்தனின் சேவைக்காக ஒரு மனமாய் ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம் உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்திடுவோம் ஒரு மனமாய் ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம் உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்திடுவோம் ஒரு மனமாய் ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம் உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்து எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஒரு மனமாய் ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம் உத்தமமாய் ஊழியம் ஆமென். நம்ம ஒரு மனமா இருந்துட்டா I tell you nothing is impossible. நிறைய குடும்பத்துல பிரிவினையை கொண்டு வரான் ஏன் சபையில கூட பிரிவினையை கொண்டு வந்துடுறான் ஏன்னா எல்லாம் ஒன்னா இருந்துட்டா அவங்களால செய்ய முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க நீங்க ஒரு மனமா இருந்துட்டா 1000 பேர் பல வருஷம் எடுக்காது சில வருஷம் ஆமென் சில மாதங்கள்ல கூட மாற முடியும் எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க ஆமென் அதனால ஆண்டவர் சொன்னாரு அந்த பாபேல் கோபுரத்தை கட்டும்போது ஆண்டவர் சொல்ல எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரே பாஷை பேசுறதுனால எல்லாரும் ஆண்டருக்கு விரோதமா ஒன்னா சேர்ந்து செயல்படுறாங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு கட்டிடுவாங்க போல அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அங்க சொல்லப்பட்டிருந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தையில இட்ஸ் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் தம் இஃப் தே ஆர் யுனைடெட் எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க அதனால அந்த பாட்டுல ஒரு மனமாய் ஒற்றுமையாய் ஒன்றாய் ஓடும் 4 ஓ என்ன சொல்லுங்க 4 ஓ எல்லாம் ஒரு மனதை குலைக்கிற எல்லா ஓலங்கள் ஓடட்டும் எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருந்து நான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு மனமா இருந்தீங்கன்னா அங்க நறுமணம் உண்டு அங்க நறுமணம் இருக்கிறதுல தேவ பிரசன்னம் இறங்கி வரும் எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க இருக்கிற நிலைமை உங்க குடும்பம் இருக்காது ஆமென் நோவாவும் அவங்க பிள்ளைகளும் ஒரு மனமா ஒற்றுமையா ஒன்றா
ஆண்டவர் ஆராதிச்சாங்க, பலியிட்டாங்க. பைபிள்ல சொல்லப்பட்டு அது ஆண்டவர் எப்படின்னா சுகந்த வாசனை என்ன பண்ணாரா? நுகர்ந்தார். when there is oneness, ஒரு மனம் இருக்கிற இடத்துல நறுமணம் உண்டு, நறுமணம் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இறங்கி வந்துருவார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நின்று எல்லாம் பக்கத்துல கூட கையை பிடிச்சிக்கலாமா? ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா கூட இருக்கலாம், பிள்ளைகளா இருக்கலாம். ஆமென். இந்த சபை ஒரு மனமா செயல்பட போகுது. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஒற்றுமையாய், ஒரு மனமாய், ஒற்றுமையாய், ஒன்றாய் ஓட போகிறோம். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. ஒரு மனமாய், ஒற்றுமையாய், ஒன்றாய் ஓட போகிறோம். அடுத்து 3 ஊ. உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்திடுவோம். 4 ஓ 4 ஊ. 4 ஓ வந்து ஒரு மனம், ஒற்றுமை, ஒன்றாய் ஓடும். 4 ஊ திருப்பி. உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்திடுவோம். ஹல்லேலூயா. கைகளை பிடிச்சு எது பேர் உண்மையா சொல்ல விரும்புறீங்க? குடும்பமா அர்ப்பணம் பண்ண விரும்புறீங்க? ஹல்லேலூயா. சொல்லுவோமா? ஒரு மனமாய், ஒரு மனமாய், ஒற்றுமையா ஒன்றாக ஓடிடுவோம். உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் செய்திடுவோம். ஒரு மனமாய், ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம். உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம். சத்தத்தை உயர்த்தி ஒரு மனமாய், ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம். உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம். One more time. ஒரு மனமாய், ஒற்றுமையாய் ஒன்றாக ஓடிடுவோம். உண்மையும் உத்தமமாய் 2 கைகளை உயர்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். அர்ப்பணிக்கிறோம் முழு குடும்பமாக. ஓ, நானும் என் பிள்ளைகளும் உந்தனின் சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம் முழு குடும்பமாக. Here we are, here we are. நானும் என் பிள்ளைகளும் உந்தனின் சேவைக்காக. ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும். நீங்க பாடுறீங்களா? தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் சந்ததி எனப்படும். ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும். தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் சந்ததி எனப்படும். அர்ப்பணிக்கிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். உங்க சத்தம். முழு குடும்பமாக சேவைக்காக. One more time, last time. அர்ப்பணிக்கிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம் முழு குடும்பமாக. நானும் என் பிள்ளைகளும் உந்தனின் சேவைக்காக. நாங்கள் கேட்க போகிறோம். கேட்டவர்களாய் அல்ல, இந்த வார்த்தையின்படி செயல்படுவர்களாய் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். அற்புதர் தொடர்ந்து வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Thank you. You may be seated. அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். யோனா புத்தகத்திலிருந்து சில காரியங்களை சீக்கிரமாய் நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். I want to speak from the book of Jonah. ஜோனா புத்தகத்துல வெறும் 4 அதிகாரங்கள் தான். There are only 4 chapters in this book. ஆனா இதுல நிறைய லைஃப் லெசன்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். We can learn a lot of life lessons from this book. நான் சொல்றேன், இந்த யோனா புத்தகத்தின்படி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துட்டோம்னா, நான் சொல்றேன்
greater will be the result. So if we walk according to this book, we can see great results. Amen. Amen. Great results நீங்க பாப்பீங்க. Hallelujah. Hallelujah. யோனா புத்தகம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவம் தான். So all of us know this story of Jonah quite well. சின்ன பிள்ளைகள் கூட அடிக்கடி இந்த கதையை கேட்டிருப்பார்கள். Even the young children must have heard this story quite often. இங்க பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு அசைன்மென்ட் கொடுக்கிறார். And God has given him an assignment to do. நினிவே பட்டணத்துல போய் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்க ஆண்டவர் அவனை அழைத்தார். So வார்த்தை உண்டானது. So God wants Jonah to go and speak the word to the city of Nineveh. ஆனா அவனுக்கு கொடுத்த அந்த தரிசனத்துக்கு எதிரே அவன் செயல்படுவதை பார்க்கிறோம். But we can see that he acted against the vision that's been given to him. The முதல் லைஃப் லெசன் I want to say, நான் சொல்லுகிற முதல் காரியம், So the first life lessons that we can learn from this book, தெய்வத்தோடு ஒத்துழையுங்கள். so we have to comply with the word of God. I mean, cooperate with God. தெய்வத்தோடு நீங்கள் ஒத்துழையுங்கள். So we have to cooperate with God. இந்த புத்தகத்துல பல கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். So we can see many characters in this book of Jonah. இரண்டாம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல ஒரு மீன் என்ற ஒரு கேரக்டர் நம்ம We பார்க்கிறோம். can see in chapter 2 verse 10 there is a fish that is represented here. அது அழகாய் ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்கிறதை பார்க்கிறோம். And we can see that this fish cooperated very well with God's plan. கரெக்டான டைம்ல அவனை முழுங்கும்படி ஆண்டவர் சொன்ன உடனே கரெக்டா போய் லேட்டே பண்ணல. So the fish responded at the very moment God wants the fish to do. Immediate obedience அதுக்கு. We can see that the fish was an example of an immediate obedience. ஆண்டவர் 5 நிமிஷம் கழிச்சு போறேன்னு சொல்லியிருந்தா ஐயா காலி ஆயிருப்பாரு. So maybe if the fish was late by 5 minutes, Jonah must have died. Immediate quick response from that fish. உடனடியாக கீழ்ப்படிதலை பார்க்கிறோம். So we can see that the fish responded quite immediately. பாத்தீங்கன்னா 3 நாள் அவனை செமிச்சிராத வயித்துல பத்திரமா வச்சிருன்னு சொல்லியிருந்தார். And the Lord has spoken to the fish that you should not digest this man and you have to preserve this man for 3 days. அவனை தர்ஷீஷுக்கு கொண்டு போவது உன்னுடைய கடமை. And it is your task to take this man to Tarshish. அவனை உருட்டி எடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. So it is my job to take care of him. பாத்தீங்கன்னா 3வது நாள் அவன் ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுத்த உடனே அர்ப்பணம் பண்றான். சொல்றான் பொருத்தனைகள் எல்லாம் நான் செலுத்துவேன்றான். உடனே மீன் ஆண்டவர் சொல்றார் போய் கக்கு அப்படின்றார். So when Jonah said that when he prayed and when he committed that I will pay all the vows, and then God spoke to the fish and you can go and vomit this man. பாருங்க அழகாய் ஒத்துழைத்தது. And this fish cooperated very nicely with God. அது மாத்திரமல்ல 3ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்துல நினிவே மக்கள் ஆண்டவருக்கு அழகாய் விட்டு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். And the second that we can see is that the people of Nineveh they were they cooperated with God again. அவர்களுக்கு இந்த செய்தி ஆண்டவர்ட்ட வந்த உடனே அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணாம அவர்கள் அப்படியே ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிவதை பார்க்கிறோம். So when they received the word of God, they really accepted this quite immediately there. அங்க 6வது வசனத்துல பார்க்கும்போது ராஜா he stepped down from the throne. அவனுடைய சிங்காசனத்தை விட்டு இறங்கிட்டு அவனுடைய ராஜ வஸ்திரத்தை எல்லாம் விடுச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாக்குடையை போட்டுக்கொண்டு அவனும் உபவாசிப்பதை பார்க்கிறோம். And we can see the king of Nineveh rose from his throne and laid aside his robe and covered himself with sackcloth. அங்க பார்த்தா மிருக ஜீவன்கள் கூட அவனோடு சேர்ந்து எல்லாரும் நினிவே பட்டணத்தோடு ஒத்துழைத்தார்கள். And we can see that even the animals of that city also cooperated with the plan of God. அங்க பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் குழந்தைகள் கூட அவர்கள் எல்லாரும் சாப்பிடாமல் இருந்தார்கள். And even the children of that city, they were also fasted along with them. ஆமென். அந்த வசனங்கள் நீங்க வாசித்தீங்கன்னா வாசிக்க தான் நேரம் இல்லை அதெல்லாம். இங்க புறஜாதிகள் ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்கிறதை பார்க்கிறோம். And we can see the Gentiles, they cooperated with God. அப்புறம் 4ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல ஒரு ஆமணிக்கு செடி ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்கிறதை பார்க்கிறோம். And we can see that in chapter 4 verse 6 there is a plant that also cooperated with God. பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு உஷ்ணம் தலைக்கு மேல உச்சியில வெயில் அடிக்குது. So we can see that there was a very hot weather in that place. இந்த ஊர்ல வெயிலே அடிக்க மாட்டேங்குது. And I don't see any sun here in this நாங்க city. எங்க இந்தியால வெயில பார்த்தா ஓடுவோம். இந்த மக்கள் வெயில பார்த்தா வெளியே ஓடுறாங்க. So here people wants the sun. பார்த்தா அவனுக்கு நம்ம ஏசியா அவனுக்கு பயங்கர வெயில். And here Jonah is also having a very hot weather. ஆனா ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆமனுக்கு செடிக்கு கட்டளையிட்டதுனால அது அழகாய் அவன் மேல் படர்ந்து அவனுக்கு நல்ல ஒரு நிழலை கொடுத்தது. So we can see that this plant also give this man a shade.
அது ஒத்துழைத்தது. And this plant cooperated with God. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 6வது வசனத்துல ஒரு புழு, ஆண்டவர் கட்டளை எடுக்கிற அந்த புழுவை போய் சாப்பிட்டு தீர்த்துரு அப்படின்ட்டு அந்த இலைகளெல்லாம் அது அழகாய் சாப்பிட்டு தீர்த்து ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்கிறது. And we can see there is an insect, there is a worm that came and cooperated with God, that they ate the plant. பரிதாபமான நிலை என்னன்னா, the sad reality here, இந்த புத்தகத்துல காணப்படுகிற அத்தனையும் ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்கிறது தேவ மனுஷனை தவிர. So all the characters that we see in this book, they cooperated with the plan of God except the man alone. ஒருத்தர் கூட மறுபேச்சு பேசல. Immediately they responded to God's commandments. So கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு அவர்கள் ஒத்துழைத்ததை நாம் பார்க்கலாம். Thank you brother. அப்படி அப்பப்ப மாத்திக்கலாம். எவ்வளவு அழகா ஒத்துழைக்கிற, நல்ல கை தட்டுங்களே. ஆமென். நான் சொல்றேன், we need to cooperate with God. நாம் கர்த்தருடைய திட்டத்திற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய திட்டத்துக்கு நம்ம ஒப்புக்கொடுக்கணும். So we have to cooperate with the plan of God. நம்ம பல திட்டங்களை மனசுல வச்சிட்டு அவர் நம்மோட கூட இணைஞ்சு திட்டத்துல செயல்படணும்னு நினைக்கிறீங்க. So all of us have our own plans and we expect God to cooperate with us. அதுக்கு ஒரு ஆதாரமா ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன். So I can give that an example. யோசுவா 5ஆம் அதிகாரத்துல. So please turn to Joshua chapter 5. யோசுவா 5ஆம் அதிகாரத்துல 13ஆம் வசனத்துல ஃபுல்லா வாசிக்க நேரம்ல நான் சம்பவத்தை சொல்லிடுறேன். 13ஆம் வசனத்துல இருந்து verse 13. நான் சொல்லிடுறேன் சம்பவத்தை. பாத்தீங்கன்னா அவன் போய் அந்த எரிகோ பட்டணத்தை ஆய்வு பார்க்க போகிறான். அந்த செவறுகளை எல்லாம். So they are going there to spy this land of Jericho. அந்த வால், ஜெரிகோ வால் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்னு போய் ஆய்வு பார்க்கறான். So they are doing an inspection about how strong is this wall of Jericho. அங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் பிளானோட போறான், பல பிளானோட. So they are going with a lot of plans. அங்க பார்த்தா உருவிய பட்டயத்தோடு அங்க ஒரு ஏஞ்சல் நிப்பதை பார்க்கறான். And we can see there is an angel that is standing with an outstretched sword. அவனுக்கு பார்த்த உடனே உள்ள ஒரு சந்தோஷம். And now he is quite excited seeing this angel. ஆஹா, கர்த்தர் தேவதூதனை அனுப்பிச்சிட்டாரு. Now God has sent the angel of God. ஆனா அவன் தூதனுடைய முகத்தை பார்த்தா இவன் சார்பா நிக்கிற மாதிரி தெரியல. Now this angel doesn't look like he is standing by his side. அதனால அவனுக்கு என்னடா என்னைய பார்த்து ஒரு மாதிரி முறைக்கிற மாதிரி இருக்கு. Now he is staring, he feels that this angel is staring at him. உடனே ஏஞ்சல்ட்டே டவுட்ட கிளியர் பண்றான். Now he wants to clarify this with angel itself. அவன் சொல்றான், நீ எங்க சார்பா இருக்கிறீரா? Now he is asking the angel, are you by your side? இல்ல என்னோட எதிரியை சார்ந்தவரா? Are you by the side of the enemy? அப்ப ஷாக்கிங் ரிப்ளை வருது. We are getting a shocking reply from the angel of God. அவர் சொல்றார், நான் உன்னன சார்ந்தவனும் கிடையாது. Now I am neither by your side, நான் எதிரியையும் சார்ந்தவன் கிடையாது. nor by the side of the enemy. நான் தேவனுடைய சேனையை சார்ந்தவன். So I am part of the Lord's army. அப்பனா அவன் என்ன சொல்றானா, நீ என்னோட கோஆபரேட் பண்ணு. So and the angel of God is telling you better cooperate with me. நான் உன்னோட கோஆபரேட் பண்றதுக்காக நான் வரல. So I'm not here to cooperate with your plan. உன் பிளான் இல்ல, என் பிளான் படி வா. So you have to come according to what my plan is. நான் சொல்றேன், நிறைய பேர் உருவிய பட்டயத்தோடு தேவதூதன் நிக்கிறனால உங்க சார்பு நினைச்சதாதீங்க. அவர் பிளான் படி இருந்தாதான் அது உங்க சார்பா இருப்பாரு. So if you don't think that because the angel is there standing by an outstretched sword doesn't mean that they are by the side. As long as you are by the side of God, I think the angel will be with you. உடனே யோசுவா என்ன பண்றான் தெரியுமா? Look what Joshua is doing. அப்படியே சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து. Now he prostrated himself before the angel. நான் என்ன செய்யணும் சொல்லி ஆண்டவர்ட்ட திட்டத்தை தேவதூதன் மூலமா பெற்றுக்கொள்ள. Now but through the angel of God he received the plan. Amen. Don't run with your plan. உங்களுடைய திட்டத்திற்காக ஓடாதீர்கள். நிறைய பேர் என்னன்னா அவர்கள் திட்டம் போட்டுட்டு ஆண்டவர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. So many times we have our own plans and expect God to comply with it. நிறைய பேர் அவங்க விருப்பத்தின்படி கல்யாணத்துல பொண்ணை மாப்பிள்ளையும் தேடிட்டு ஆண்டவர் நீர் வரணும்னு சொல்றாங்க. And many times they chose their own bride or bridegroom and then expect God to bless that marriage. நான் சொல்றேன், ஆண்டவர் சித்தமில்லாத இடத்தில் ஆண்டவர் இருக்க மாட்டார். And wherever there is the will of God is not been fulfilled, God will not be there. ஆண்டவர் இல்லாத இடத்துல பாதுகாப்பு கிடையாது. So where there is no God, there is no protection. பராமரிப்பு கிடையாது. And there is nothing has been fed there. தெரியும், அங்க ரூத் புத்தகத்துல பார்க்கிறோம், ஒரு குடும்பம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை விட்டு விலகி அப்பத்தின் வீட்டை விட்டுட்டு அருவருக்கப்படுகிற வீட்டில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா they lost their peace, they lost their provision, they lost their protection, எல்லாத்தையும் இழந்து போனதை பார்க்கிறோம். So we can see in the book of Ruth that there is a family that went away from God and therefore paid the results of it. ஆமென். Amen. ஆண்டவரோடு நம்ம ஒத்துழைக்கும்படி
இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார். So this morning God is speaking to us that we have to cooperate to the plan of God. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? How many of you believe? ஹalleluya. Hallelujah. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவரோடு ஒத்துழைக்காமல் அப்படியே ஆப்போசிட்டா ஆண்டவருக்கு விரோதமா செய்கிறான். And we can see that Jonah acted against the plan of God. ஆமென். Amen. பைபிள்ல சொல்லப்பட்டு ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு விலகி போனான். And he went away from the presence of God. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு போவது ஆண்டவருடைய சித்தத்தை விட்டு போவதும் ஒண்ணுதான். So it is pretty much the same to go away from the presence of God and to go away from the will of God. நான் சொல்றேன் ஆண்டவருக்கு நீங்க ஒத்துழைத்தீங்கன்னா உங்களை போல வல்லமையாய் பாவிக்கப்படுகிற மனுஷன் இந்த உலகத்துல மனுஷி இருக்க முடியாது. So if you cooperate to the plan of God, no, there is no better person than can be used mightily like you. ஆமென். Amen. நான் யோசித்து வரும்போது கார்ல யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், ஆண்டவருக்கு நம்ம 100% கோஆபரேட் பண்ணியிருந்தா ஆண்டவர் நம்மளை வேற லெவல்ல வச்சிருப்பாரு. So I was thinking as I was driving to this place that if I have cooperated 100% to God, he must have lifted me much more than this. ஆமென். நம்ம ஆண்டவர் கோஆபரேட் பண்ணல பண்றோம், ஆனா முழுமையான ஒத்துழைப்பு இல்ல. So are we giving our 100% surrender to God? Do you really cooperate fully? ஆமென். ஆபிரகாம் முழுமையாய் தன்னை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தான், விட்டு கொடுத்தான், ஒத்துழைத்தான். And we know Abraham fully cooperated and complied to the plan of God. ஆமென். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆண்டவர் ராத்திரி பேசின உடனே காலையில கிளம்பிட்டான் மகனை கூட்டிட்டு பலியிடுறதுக்கு. So when God spoke to Abraham in the night and the very next morning we can see that Abraham went with his son to sacrifice. Bible says early morning. பாத்தீங்கன்னா early morning சொல்லப்பட்டிருக்கும். 24 ஆதியாகமம் 24ல அந்த சம்பவம் இருக்கிறது. ஆபிரகாம் அதிகாலையிலே புறப்பட்டான்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. என்ன பண்ணணும்? immediate response. அதுதான் நீங்க ஆண்டவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண விரும்புறார். So God wants to emphasize that you have to respond quite immediately. ஆமென். சில பேர் வந்து அப்படியே லேட்டா வேற வழி இல்லாம ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. So there are people who takes their own time and respond quite in the time later than expected. மூணாம் அதிகாரத்துல யோவான் அதுக்கு அப்புறம் ரெஸ்பாண்ட் பண்றான். Jonah we can see in chapter 3 is where Jonah responded. பக்கத்துல பாருங்க, immediate obedience ன்னு சொல்லுங்க. Immediate obedience. இது கூட நிறைய பேருக்கு obedience இல்லையே. Immediate obedience. ஆமென். நான் சொல்றேன், நீங்க ஒத்துழைத்தீர்கள் என்றால் நான் சொல்றேன் உங்க மனைவி உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாங்க. So if you cooperate with God, your wife will cooperate with you. உங்க பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைப்பாங்க. And your children will cooperate with God. ஆமென். நிறைய ஹஸ்பண்ட் மார்க் சொல்றேன். I want to tell all the husbands here. நீங்க ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீங்கன்னா, so if you are a person who cooperate to the plan of God, உங்க பிள்ளைகளும் உங்களுடைய மனைவியும் தானாய் உங்களுக்கு ஒத்துழைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. and you can see that your wife and your children will start cooperating with you automatically. ஏன்னா ஆபிரகாம் ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைத்தது பார்க்கிறோம். So because we saw how Abraham cooperated with God, புதிய ஏற்பாட்டில பார்க்கிறோம், சாராளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆண்டவனே என்று சொல்லி ஆபிரகாமுக்கு எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படிந்திருப்பாள். and we can see in the New Testament that Sarah obeyed Abraham in every matters. And called him Lord. ஆண்டவனே என்று சாராள் சொல்வதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். திடீர்னு கிளம்புன்னு சொன்னே கிளம்புறா. and she immediately started when she said that let's leave. அதே மாதிரி மகனும் அங்க மேல பலிபீடத்துக்கு மேல ஏறி போய் கொண்டிருக்கும்போது மலையில, and as the son and the father they are traveling towards the mountain to sacrifice, அப்பாட்ட கேக்குறாரு, அப்பா விறகு இருக்கு, நெருப்பு இருக்கு, ஆனா பலிக்கு ஆடு இல்லையேப்பா. and he is asking the father, there is a wood and there is a fire, but there is no lamb to sacrifice. உடனே அப்பா சொல்றாரு, கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார். and immediately the father responded, God will provide. அங்க மேல போன பிறகு தான் தெரியுது ஆடு அவன்தான்ட்டு. So after he goes there and that is where he realized he is the sacrificial lamb. இந்த காலத்து பிள்ளைகள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க தெரியுமா? So you know what the children of this day age will do? என்னப்பா உங்களுக்கு புத்தி கித்தி கெட்டு போச்சா? No, they will ask, father, have you gone insane? ஆடு தருவான்னு சொல்லிட்டு என்னைய ஆடாக்குறீங்களா? So because you don't find a lamb, why should I be the lamb? என்று தள்ளி விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. So they must have probably run away from the father. அது நல்ல பிள்ளைகள் செய்யறது. And this is an act of a good child. சில பிள்ளைகள் செஞ்சிருப்பாங்கன்னா, So some other children must have responded differently. சொல்லிப்பா, அப்பா பலிதான நீங்க படுங்க, உங்களை நான் செலுத்திறேன்னு இருப்பாங்க. So maybe the father must have been turned to be a sacrificial lamb. உங்களுக்கு தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, வயசு ஆயிடுச்சு, 116 வயசு கிட்ட ஆயிடுச்சு. So now you are already of a man of old age. நான் இன்னும் கல்யாணமே முடிக்கல, I am not married yet. அதனால நீங்க படுங்க சுவாமி அப்படின்னு இருப்பாங்க. So it is better that you be the sacrificial lamb. ஆனா பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா
அவன் ஒத்துழைத்தான். பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவனை கட்டி கடத்தினான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So we can see that he has been tied and been put on the altar. அவன் வந்து ஒரு சின்ன பையன் கிடையாது. He was a young strong man. So this man is not a young boy. ஒரு குட்டி பொடியன் கிடையாது. So he is not a very small lad. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா வேத பண்டிதர் சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு 15 16 வயசு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So the Bible scholars say that he must be a man of about 15 to 16. ஏன்னா விறகுகளை தூக்கிட்டு போனானா எவ்வளவு வெறப்பா இருந்திருப்பான். So imagine he have to carry the woods, then how strong he must be. ஈஸியா வயசான தாத்தாவை தள்ளி விட்டு போயிருக்க முடியும். He could have probably pushed his father and run away. But he just cooperated with his father. அந்த இடத்துல தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு ஒத்துழைத்தான் என்று நாம் இதுல அறிந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். So this is what God taught me here. நீ எனக்கு ஒத்துழைத்தால் உன் பிள்ளை ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு ஒத்துழைக்கும். So if you cooperate with me, your children will cooperate with you. உங்க பிள்ளைகள் மற்றும் மனைவியும் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பார். Your children and your wife will also cooperate with you. Hallelujah. Hallelujah. இரண்டாவது காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன் இந்த புத்தகத்தில். So the second thing that we can see in this book of Jonah, இந்த புத்தகத்துல பார்க்கிறோம் அவன் போய் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு ஓடி போய் படுத்து தூங்குறான். and he went away from the presence of God and he lied down and slept. பைபிள்ல சொல்றது புயல் அடிக்குது, காத்து அடிக்குது, பொங்குது, ஆனா அவன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தூக்கம். And we can see there is a storm all around, but this man is sleeping. எந்த உணர்வு இல்லாமல் தூங்கி கொண்டிருக்கான். And he is having a sleep without any sense. இன்னொரு காரியம், கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்க we have to be very sensitive to God. So கர்த்தருடைய சமூகத்துல கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். I mean நம்ம ரொம்ப சென்சிட்டிவா அவன் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்கு இல்ல, ஆண்டவருக்கு நம்ம ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கணும். So we have to be sensitive to God. இங்க வந்து மற்ற எல்லா ஜனங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கடவுளை கூப்பிடுறாங்க, ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கோமா எல்லா கடவுளும் they are very sensitive, those people. So we can see all the people they are crying unto their gods. ஆனா இவன் உணர்வு இல்லாமல் தூங்கி கொண்டிருக்கான். And this man is quite unconscious and lying down there. தேவ பிள்ளைகளை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிற காரியம். So this is what I ask the children of God here. நாம் தப்பு செய்வதற்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. There are many opportunities for us to commit a sin. நாம் தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So there are times that we will make mistakes. தவறு செய்துட்டோம் என்று நம்ம உணர்ந்த உடனே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் ஆண்டவரே நான் மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவர்ட்ட ஓடணும். So the moment you are convicted of your sin, that we have to immediately respond and to run to the presence of God. ஏதா தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆண்டவரை விட்டு ஓடக்கூடாது, ஆண்டவர் கிட்ட ஓடணும். So whenever you are making a sin, you should not run away from God, rather you should run towards God. வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன். So I want to tell to the youth of the church here. ஏதோ some blunder mistake பண்ணிட்டீங்க. So you have committed some blunder. ஆண்டவர் விட்டு ஓடாதீங்க, ஆண்டவர் கிட்ட ஓடுங்க. உங்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு, உங்களுக்கு மறுவாழ்வு உண்டு. So don't run away from God, run towards God. You will have forgiveness and you will be able to come back to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கணும். We have to be God conscious. Amen. அந்த மனுஷன் உணர்வு, மனுஷன் பார்க்கிறார் என்ற உணர்வு இல்ல, ஆண்டவர் பார்க்கிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கணும். So not that people are looking at us, we have to be conscious that God's eyes are upon us. Amen. தாவீது தப்பு பண்ணிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே, So the moment David realized that he has committed a sin, அது சொல்ற டைம் இல்ல, அந்த ஆண்டவர் சொல்றார் அந்த என்ன சென்சஸ் பண்ணக்கூடாது, என்ன ஜனங்களை தொகையிடக்கூடாது யுத்த வீரர்கள்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார். So God has told that you should not take a census. You should not take a census. அது வேணா எழுதுறவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். 2 சாமுவேல் 24ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்துல இருக்கும். So 2 Samuel chapter 24 verse 10. பாத்தீங்கன்னா அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் என்ன உடனே பட் அவன் இருதயம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, வாசிங்க 10வது வசனம். அவனுடைய கர்த்தர் இவ்விதமாய் ஜனங்கள் எண்ணின பின்பு ராஜாவின் இருதயம் அவனை வாதித்தது. பார்த்தா அவன் இருதயம் so sensitive, பார்த்தீங்கன்னா he was convicted. So we can see here David's heart condemned him after he had numbered the people. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தப்பு பண்ணிட்ட உடனே அங்க நாத்தான் வந்து சொல்லும் பொழுது நான் சொல்றேன், நான் அந்த வசனம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த 25 வசனம் வாசிக்கிறேன், வாசிங்க ப்ளீஸ். 25 நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் கர்த்தர்ட்ட போய் விழுகிறேன் அப்படின்ற எத்தனாவது வசனம் பாருங்க. 24 எத்தனாவது வசனம் பாருங்க. நான் கர்த்தர்ட்ட விழுகிறேன், மனுஷன் கையில நான் உழல. I will fall into the hands of God என்று சொல்லுவான். வாசிங்கப்பா சிஸ்டர்.
இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் இரக்கம், அவர் ஹேண்ட்ஸ், அவர் இரக்கம் மகா பெரியது. அந்த மனுஷன் கையில நான் விழமாட்டேன், நான் கர்த்தர் கையிலே விழுந்தேன். அவர் அடிக்கட்டும், என்னை சிச்சிக்கட்டும், தப்பு பண்ணிட்டேன், ஆனா I will not run away from God, I will fall into the hands of God என்று சொல்றான். So it says like this, I'm in great distress, please let us fall into the hand of the Lord, for his mercies are great, but do not let me fall into the hand of man. Hallelujah. Hallelujah. இன்னொரு முறை சவுல கொலை செய்ய போகும்போது அவனுடைய வஸ்திரத்தை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு, So we can see when Saul was searching for David to be killed, but he cut the edge of the robe. 2 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். 2 சாமுவேல் 12:13. So 2 Samuel chapter 12 verse 13. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, அப்பொழுது தாவீது இங்க இன்னொரு முறை நாத்தான் மூலமா அவன் இந்த பாவம் செய்யும் போது சொன்னப்பட்ட வார்த்தை, மன்னிக்கவும். So this is where when he committed the sin, murder, he committed adultery, he committed murder. அதுக்கு பிறகு நாத்தான் உணர்த்தின உடனே 13ஆம் வசனத்துல சொல்றான், கர்த்தருக்கு விரோதமா என்ன பண்ணேன்? இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ். தப்பு பண்ணிட்டான், உடனே நாத்தான் வந்து அவனை சுட்டி காட்டும் பொழுது உடனே அவன் உணர்ந்து மனம் திரும்புவதை பார்க்கிறோம். And we can see when Nathan said to David that he has committed a sin, and David quite immediately responded that I have sinned against the Lord. நான் சொல்றேங்க, ஆண்டவர் உங்களை வல்லமையா பயன்படுத்தணும்னா, பாவிக்கணும்னா, quick to repent. So if God wants to use you mightily, that the best thing to do is to repent immediately. எதை பேர் ஆமென் சொல்லு. quick to repent. Quick to repent. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் quick to repent. Quick to repent. யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டா உடனே சாரி கேட்டணும். So whenever we make a mistake, we have to immediately ask the person the sorry. ஆண்டவர்ட்ட சாரி மட்டும் சொன்னா போதாது, மனுஷங்கள்ட்ட நம்ம சாரி சொல்ல கத்துக்கணும். Not only we should ask forgiveness to God, but also to the men that we have committed the sin. எத்தனை ஹஸ்பண்ட் சாரி சொல்லுவீங்க? How many husbands here say sorry? என்ன கையே காணோம்? சரி, எத்தனை மனைவிமார்கள் சாரி கேட்பீங்க? So how many wives here ஐயோ ask சுத்தமா sorry? காணோமே. ஒரு பாஸ்டர் சொல்றாரு, என் ஒய்ஃப் சாரியே கேட்காது, சாரி தான் பாஸ்டர் கேட்கணும். So one pastor says, telling that my wife will never ask for sorry, but she will ask only for sorry. ஈகோ. It's filled with ego. ஈகோ. இங்க யோனா பாருங்க, சாரி ஆண்டவர்ட்ட கேட்கல, தப்பு பண்ண பிறகு கூட என்னை தூக்கி வேணா போடு, நான் ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டு தான் நான் உங்களுக்கு விடுதலை தான் கொண்டு வர மாட்டேன். So here Jonah never asked sorry to God. செகண்ட் சாப்டர்ல ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா மீன் வயித்துக்குள்ள இருந்து நான் சும்மா வாஸ்து பார்த்தேன், ஒரு இடத்துல சாரி ஆண்டவரே, ஒரு இடத்துல கூட சாரி கிடையாது, எல்லாம் பார்த்தா அங்கேயும் பெரிய யோக்கிய மாதிரி பேசுவான். So we can see Jonah is speaking with all the confidence, but he never want to ask forgiveness to God. பாரு 3ஆம் வசனத்துல சொல்றான், நீர் என்னை கடலின் ஆழத்தில் தூக்கி போட்டீர்ன்றான். So we can see that for you cast me into the deep. நான் கேக்குறேன், அவரா தூக்கி போட்டாரு? So do you think that it is God who put him in the sea? அவனே குதிக்கணும்னு நினைச்சா அவன் தள்ளி விட்டான், அவ்வளவுதான். So that only it is the people who chose to put him in the water. அதுக்கப்புறம் 5வது வசனத்துல 4வது வசனத்துல சொல்றான், நீர் உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து என்னை என்ன பண்ணினீர்? விலக்கினீர்னு சொல்றான். So I have been cast out of your sight. யார் சமூகத்தை விட்டு விலகி போனது? So who went away from the presence of God? சொல்லுங்க. பைபிள் சொல்ற அவன் தேவ சமூகத்தை விலகி போட்டு ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றான், உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து என்னை விலக்கிட்டீர்ன்றான். So it was Jonah who chose to go away from the presence of God, but here he said God has removed him from the presence. 8வது வசனத்துல பாருங்க. Look at verse 8. இவன் பெரிய புண்ணியவான் மாதிரி யோக்கியவான் மாதிரி சொல்றான். அவங்க அந்த உலகத்தார் வந்து எங்க பாருங்க, பொய்யான மாயையை பற்றி கொள்ளுகிறார்கள், தாங்கள் வரும் கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவங்கள பத்தி பேசுறான். So now he is blaming the Gentile people here, saying that those who regard worthless idols forsake their own mercy. என்ன சொல்றானா, அவங்க வந்து உங்களுக்கு முதுக காட்டுறாங்கன்றான். Now these people are turning your back towards them. ஆனா பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா 1ஆம் அதிகாரத்துல அவங்க முதுக காட்டலங்க, முழங்கால்ல நின்றாங்க. And we can see that they are the one who chose to kneel down in the presence of God. 16 முதல் அதிகாரம் 16 வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர்கள் தெய்வம் இயேசுவை தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டார்கள், started serving God ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And we can see in verse 16, then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. And made a vow. அப்படி தமிழ்ல இங்கிலீஷ் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, they offered him a sacrifice and vowed to serve him. பார்த்தீங்கன்னா உடன்படிக்கையே பண்ணி இனிமேல் நான் உங்களை தான் சேவிப்போம் என்று அவர்கள் தெய்வத்தை
ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். ஆனா சொல்றான், அவங்க தான் உங்க முகத்தை முதுகு காட்டிட்டு இருக்காங்க, நான் தான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அப்படிதான். நமக்கு அவங்கள காட்டிலும் நம்ம யோக்கியவான் அப்படி நினைக்காதீங்க. So many times we think that we are better than the others. ஆமென். அவர்கள் ஒத்துழைத்தது கூட ஒரு பகுதி கூட இவன் ஒத்துழைக்கவில்லை. So whatever they cooperated as Gentiles, this man did not even cooperate. ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, சென்சிட்டிவ் அந்த உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கட்டும். So we have to be sensitive towards God. தப்பு பண்ணிட்டீங்களா உடனே சாரி ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க. So ஹஸ்பண்ட் வைஃப்ட்ட சாரி. எத்தனை பேர் பிள்ளைகள்கிட்ட சாரி கேட்டிருக்கீங்க? So how many of you ask sorry to your own children? பரவாயில்ல, இது கொஞ்சம் பரவாயில்லாம வருது. ஆனா மெஜாரிட்டி இன்னையிலிருந்து ஒரு காரியம் கத்துக்கொள்ளுங்க, சாரி சொல்ல பழகிக்கொள்ளுங்க. So we have to learn to ask forgiveness to one another. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஆமென். நீங்க சாரி சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன், நம்ம இந்தியாவில் ஒன்று சொல்லுவாங்க, சாரிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, சாரி பூரி குப்பை தொட்டி லாரி. சரியா சொல்றீங்க. சாரி கேட்க சொன்னா இப்படியும் சொல்லுவாங்க, சாரியாவது குப்பை தொட்டி லாரியாவது. சில பிள்ளைகள் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் நெவர் சே சாரி, அடிச்சாலும் ம்னுவாங்க. So some of the children are quite adamant of not asking forgiveness. நான் கேட்பேன், அவங்க அப்பா ரொம்ப அப்படின்னா அப்பா சரியா, அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதோ சில காரியத்தில் உம்முன்னு இருக்கறனால தான் இவனும் உம்முன்னு இருக்கான். So maybe the children are just imitating their parents. Amen. Learn to ask sorry. Amen. Amen. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. பாஸ்டர் கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துட்டேன், சாரி பாஸ்டர், அதையும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன், நான் முடிச்சிடுறேன். ஸோ பாஸ்டர் இன்னும் எவ்வளோ டைம் இருக்கு பாஸ்டர்? இல்லை பாஸ்டர், லெட் மீ நோ ப்ளீஸ். இல்லை ஐம் கான்ஷியஸ், தட்ஸ் வை. பாஸ்டர் டைம் கொடுத்துட்டேன், சாயங்காலம் வரைக்கும் போயிடலாமா? நோ நோ நோ. ஆமென். லெட் அஸ் பி சென்சிட்டிவ் டு த ஹோலி ஸ்பிரிட். ஆவியானவருக்கு நாம் உணர்வுள்ளவர்களாக இருப்போம். சில டைம் உங்களுக்கு தெரியாது, உங்க மனைவியை வச்சு தான் ஆண்டவர் சில நிறைய காரியங்களை பேசுவார். Many times God will speak through your wives. ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, சம்டைம்ஸ் வைஃப் ப்ளே த ரோல் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட். ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படியா சொல்றார், ஆவியானவர் உங்கள் மனைவி மூலமாய் பேசுவார். ஆமென். சில உங்க பிள்ளைகள் மூலமா கூட பேசுவார். Maybe your children will the Holy Spirit will use your children to speak. ஒரு கழுதை மூலமா கூட பேசுவார். Maybe through a donkey even. அவன் உணர்வே இல்லாம திருப்பி கழுதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். ஏய் என்ன உனக்கு உணர்வு, எனக்கு உணர்வு இருக்குயா, அடிக்காதயா நீ. கழுதை சொல்லுது. Now this donkey is now speaking back to the man. உருவிய பட்டனே உன்னை குத்துறதுயா. So this outstretched sword is to pierce you. அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா தேவதூதன் உருவிய பட்டயத்தோடு யாருக்கு எதிரா இருக்கான்னா தீர்க்கதரிசிக்கு விரோதமா நிக்கிறான். And the prophet is standing against the angel of the Lord is standing against the prophet. பக்கத்துல பாருங்க, தேவதூதன் உருவ பட்டயத்தை நிக்க வச்சிராதீங்கன்னு சொல்லுங்க. So don't let the angel of God stand against you. ஹalleluya. ஆமென். சென்சிட்டிவ். அந்த கழுதைக்கு கூட அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் இருந்துச்சு. So the donkey even was more sensitive. ஆமென். அதனால கர்த்தர் நமக்கு அந்த இருதயத்தை நமக்கு தருவாரா. So let God give that kind of sensitive heart. சில டைம் இந்த தப்பு பண்ணா படபடன்னு அடிக்குதா உங்களுக்கு? So many times our heartbeats increases whenever we make a mistake. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பொய் சொன்னீங்கன்னா சில டைம் நான் பொய் சொல்லிடுவேன். பொய் சொன்னா அடுத்து திருப்பி அவங்கள்ட்ட சாரி கேட்குற வரைக்கும் என்னால் இருக்க முடியாது. So I will be restless whenever I've said something wrong. அவங்கள்ட்ட போய் சாரி நான் பொய் சொல்லிட்டேன் நீ மன்னிங்கன்னு சொன்ன பிறகுதான் அப்படியே ஒரு சமாதானம் வரும். So I will only after I ask forgiveness, that is when I will able to experience the peace in my heart. ஆனா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி பேசுறாங்க. So many times people will be fluent in lying. பாருங்க, நான் எங்க சர்ச் பிலீவர் வீட்ல தான் நான் வாடகைக்கு இருந்தேன். So I was once living in a rented place of a church believer. அவங்க கீழ் வீடு, நான் மேல் வீடு. So I was in the first floor and they were in the ground floor. அந்த விசுவாசியான அம்மா வாயை திறந்தாலே பொய் தான் வரும். And this woman will speak lies fluently. பாருங்க, நாங்க போய் மீன் எங்க வீட்டுக்கே வரும். வீட்டுக்கு மீன் விக்கிறவங்க வருவாங்க. So the fish seller will come to our house. இப்ப நானும் மீன் வாங்கிட்டு இருப்பேன், அவங்களும் மீன் வாங்குவாங்க. So we both will be buying fish from that same மீன்காரங்க சொல்வாங்க, இன்னைக்கு எங்க வீட்ல விருந்தாளி வராங்க, நல்ல மீனா போடு. So they will say that there is a guest coming to our house, so you better give us a good fish. நான் அப்படியே பாப்பேன், ஒரு ஈக்காக்காவும் வராது வீட்டுக்கு. And there will be no guest on that day. ஈக்கா சொந்த தம்பியே விட மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ள. They won't even allow their own brothers to. ஆனா அவங்களுக்கு பாஸ்டர் இருக்கறார், நான் போய் அந்த உணர்வு கூட இல்லங்க. So they are not even considerate of me I being a pastor there. They don't even consider me.
அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருந்திருக்கும், படபடா ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோம். ஆனால் திருப்பி திருப்பி when you keep on doing that again and again, உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மனசாட்சி காய்ச்சி போயிடும். So when you repeatedly start telling lies, you will be numb towards all these sensitiveness. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உணர்வே இருக்காது. நீங்க வாட்டுக்கு வாயை திறந்தா அப்படின்னா சாத்தான அவன் பொய்யும் பொய்யுக்கு பிதாவுமா இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க. And people have become like Satan, that he is the father of the lies. நீங்க நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் உணர்த்துறாரு. And God is convicting many of us here today. ஆமென். பைபிள் என்ன சொல்லுது? உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லு. So we have to give as it is. இதுக்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிரு. So anything more than this is going to be evil. இங்க இந்தியால சொல்லுவாங்க 1000 பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தலாம்னு. In India they say that you can tell 1000 lies for a wedding. அவன் படிச்சிருக்கவே மாட்டான், ஆனா அவன் PhD முடிச்சிருக்கான்னுவாங்க. So the person may not be educated, but they will say that this person is a PhD. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு அவன் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆவறது. And somebody will be married already, but they yet do another marriage. 1000 பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தலாம்னு. And this is they justify these 1000 lies. ஆனா நான் தேவப்பிள்ளை சொல்றேன், ஒரு பொய் சொல்லி 1000 கல்யாணம் நின்றாலும் பரவாயில்லை, உண்மையை தான் சொல்லணும். So we have to, at all times we have to be truthful. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. ஒரு உண்மை சொல்றதுனால 1000 கல்யாணம் நின்றாலும் அந்த உண்மை தான் சொல்லணும். So even if 1000 marriage have to be stopped for one truth, it's better we say that. கர்த்தர் அந்த பகுதியில் நமக்கு ஒரு சென்சிட்டிவ்னஸ் தருவாரா. Let God give us that sensitive heart towards us. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Amen. எல்லா ரீதியிலும், in all aspects of our life. ஆமென். எல்லா ஏரியாலும் அடிக்கடி நான் சொல்றேன், ஆண்டவரே ஏதாவது ஒரு பகுதியில மறத்து போயிருச்சுனா என்னை உணர்வட செய்யுங்க ஆண்டவரே. So I would ask Lord, if there is in anywhere that I have gone numb, help me to have a sensitive heart. ஆமென். சில பேர் ஹார்ட்ல சில பகுதியில நம்ம இருக்கு, சில பேர் சில இடத்துல ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவா இருக்கீங்க, ஆனா சில இடத்துல நம்மாயி போச்சு. In some area of our life we are sensitive, but in some area of our life we are still numb. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கார், உங்களுக்கு கல்லான இருதயத்தை மாத்தி சதையுள்ள இருதயத்தை தருவேன்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்திருக்கார். So God has promised you that I will give you a heart of flesh. ஆமென். அதனால எத்தனை பேர் இந்த ராத்திரியில இருந்து மத்தியானத்துல இருந்து ஒரு உணர்வு உள்ளவங்களா இருக்க போறீங்க? So how many of you decided that you want to have a man of sensitive heart? Amen. Amen. நான் சொல்றேன், அந்த சென்சிட்டிவ் ஹார்ட் இருந்தா தான் ஆண்டவங்களோட பேசுவார். So only when you have a sensitive God, you will be able to speak to God. முதல் முறை ஆண்டவர் பேசும்போது முதல் வார்த்தை உண்டானது யோனா 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில். So the first word came in the very first chapter, first verse itself. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3ஆம் அதிகாரத்துல முதல் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, இரண்டாவது முறை ஆண்டவர் அவனோடு பேசினார். And we can see in chapter 3 verse 1 that our Lord again spoke to Jonah again. ஆனா in betweenல பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பிரச்சனை குழப்பம், ஆண்டவர் பேசவே இல்லை. So in the events that happened between these two times, we can see that God never spoke to him. 2ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்துல அவன் இருதயம் ஆயத்தமாய் உணர்வுடையவனாய் மாறின பிறகுதான் ஆண்டவர் திருப்பி பேசினார். So only when his heart has been sensitive towards God, that is when God started to speak to Jonah. ஆமென். உங்க இருதயம் ஆயத்தமா இல்லனா ஆண்டவர் பேச மாட்டார். If your heart is not prepared, God will not speak to you. நீங்க உணர்வற்றவர்களா இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவங்களோட பேச முடியாது. So if you are insensitive, God cannot speak to you. பைபிள்ல சொல்லுவோம், 1 சாமுவேல்ல வாசிக்கிறோம், ஆண்டவருடைய வார்த்தை அபூர்வமா இருந்ததாம். So we can see that in 1 Samuel, the word of the Lord was rare in that place. ஏன்னா யாருக்குமே உணர்வு கிடையாது. Because everyone has gone insensitive. ஆனா அங்க ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு பையனை ஆண்டவர் பார்த்தார். But God saw a man who is with a sensitive heart. அவன்ட்ட ஆண்டவர் பேசணும்னு நினைக்கிறாரு, ஆனா அவன் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல. But God wants to speak to this little boy, but this boy is not able to understand. பேரை மட்டும் கூப்பிட்டுட்டாரு, அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேச முடியல. So he is calling by name, but he is not able to have a conversation with him. உடனே ஏலி தாத்தா ஒரு சின்ன ஜெபத்தை சொல்லி கொடுக்கிறார். And here the priest Eli teach him a prayer. ஆண்டவரே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று எப்ப அவன் இந்த ஜெபத்தை செஞ்சானோ மடமடன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். And when Eli taught him that speak Lord, here I am, and that is when we can see that God started to speak to Samuel. இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு பல வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது. There are many people in this place that they have stopped listening to the voice of God. சில பேருக்கு பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. And for many it is years together. பைபிள் வாசித்தாலும் பேச மாட்டார். So even if we read the scriptures, we are not able to hear God speaking to us. ஆமென். இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் உண்டாயிடுச்சு. நான் சொல்றேன், இன்றைக்கு ஆண்டவர் சில பேரோட பேசிட்டு இருக்கார். So God is speaking right at this moment to you. ஹalleluya. Hallelujah. முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம். So is it too hard for you to kick against the goad?
ஹalleluya. அதனால நம்ம இருதயம் எப்பொழுதும் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இருதயமா இருக்கட்டும். So our heart should be a matured heart. ஆமென். இங்க பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை அவன் சித்தத்துக்கு வந்த பிறகுதான் சத்தம் கேட்கிறது. And it is only after he come into the will of God he is able to hear the voice of God. ஆமென். பக்கத்துல பாரு, சித்தம் செய்கிறவங்களுக்கு தான் சத்தம் கேட்கும். So if you do the will of God, you will be able to hear the voice of God. இல்லாட்டி உன்கிட்ட பேசி என்ன பிரயோஜனம்? So what is the point of speaking if you don't have a sensitive heart? ஆமென். நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த சபை ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சபை. And this church is doing the will of God. ஆமென். இதிலும் பெரிதான காரியங்களை நீங்க பாப்பீங்க. So you will see greater things than this. ஹalleluya. Hallelujah. ஆமென். ஒரு அர்ப்பணம் நிறைந்த ஒரு பாட்டை நம்ம பிரதர் ஸ்டீஃபன் பாடும்படி நான் கேட்டுக்கொண்டேன். I requested Brother Stephen to sing a song. And we are going to conclude after this. இதுக்கப்புறம் நம்ம முடிக்க போகிறோம். அவர் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய சிறு சாட்சியை சொல்லி எப்படி ஆண்டவருக்கு விட்டு கொடுத்தார், எப்படி ஆண்டவருக்கு ஒத்துழைக்க ஆரம்பித்தார் என்று சொல்லி தொடர்ந்து அப்படியே அர்ப்பணிச்சு நம்ம இந்த ஆராதனையை முடிக்க போகிறோம். Praise Lord. Praise Lord. I'm so happy and blessed to be here in this church today. உங்களுடைய சபையில் இருப்பது எனக்கு ஆனந்தமா இருக்கு. இன்றைக்கு நான் இந்த சபையில் நிற்கிறது உண்மையாகவே ஆண்டவருடைய முன்குறித்த நோக்கம்னு நான் நினைக்கிறேன். So I strongly believe that it is according to the plan of God that I'm here. ஏன்னா ஒரு 2-3 நாள் வரைக்கும் there was no plans of coming here. So இந்த சபைக்கு வருவது என்னுடைய திட்டம் அல்ல. Thanks pastor for inviting me here, and thank you Zach brother. So பாஸ்டர்க்கா நன்றி செலுத்துகிறேன், சாக் பிரதர்க்கா நன்றி I செலுத்துகிறேன். just want to keep it very short. It's a very long testimony. I just want to keep it very short. இந்த சாட்சியை நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு பர்பஸ் இருக்கும், கரெக்ட்டுங்களா? All of us have a purpose in our life. ஆண்டவர் நம்மள ஒரு திட்டத்தோட தான் நம்மள படைச்சிருக்காரு. So God has created with a plan in our heart. ஆனா என் வாழ்க்கையில ஒரு திட்டமும் இல்லாம இருந்தேன் நான். But in my life there was no plan whatsoever. ஸ்கூல்ல கூட என்ன ஆகணும் நீங்கன்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் ஒரு பதில் வச்சிருப்பாங்க, நான் டாக்டர் ஆகணும். So in the school they would ask this question, what do you want to become? Somebody would say that I want to be a doctor. இன்ஜினியர் ஆகணும், ஏதாவது ஒரு திட்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. All of them have their own ambition and aspirations. But whenever the teacher asks me, I used to look at the next person. So ஆசிரியர் இடத்துல அதை கேட்கும்போது நான் எனக்கு அடுத்து இருக்கிற மாணவனை தான் பார்ப்பேன். ஸோ என் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பைலட் ஆகணும்னு நினச்சா நானும் பைலட் ஆகணும்னு சொல்லிடுவேன். So if the next boy want to be if he wants to be a pilot, I will also give the same answer. சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா நானும் சயின்டிஸ்ட் தான். So if somebody says scientist, I want to be the scientist. ஒரு நோக்கமே இல்லாம இருந்தேன். So I was a purposeless with no vision at all. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது, நம்ம திட்டத்தை காட்டிலும் ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்க திட்டம் பெருசு. So the word of God says that his plans are better than our plans. His plans will always make you prosper ன்னு சொல்லுது. அவருடைய திட்டம் எப்பொழுதுமே ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவான திட்டமா இருக்கும். நான் மியூசிக்கே தெரியாத ஆள் நான். I didn't learn music. I didn't learn music. I don't know this at all. மியூசிக்ல நான் வெறும் 0 தான், தியரியில. So I have a 0 mark to put. The only reason I went to church is to play music. So நான் சபைக்கு சென்றதுக்கான காரணமே நான் ஒரு இசையை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. கீபோர்ட் எல்லாம் எப்படியா தொட்டு பார்க்கணும், வாசிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசையில தான் நான் சபைக்கே போனேன். So I went to the church so that I can touch the keyboard, I can learn the music. Not to seek God. கர்த்தரை தேடி நான் போகவில்லை. But God ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல என் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அவர்தான் எல்லாமேன்றதை எனக்கு காண்பிச்சார். So at some point of time God revealed himself to me that I am the very reason for you. Because of this musicல இருக்கிற passionனால I wanted to experiment some instruments, இதெல்லாம் பார்க்கணும்ன்ற ஆசையில I was working for the movies. ஒரு 20 வருஷம், ஒரு 18 years ago I was working in the cinema industry in Tamil. நான் தமிழ் திரைப்பட உலகத்துல நான் 18-20 வருடத்துக்கு முன்பாக நான் அதுல வேலை செய்திருக்கிறேன். நல்ல காசு சம்பாதிச்சேன். So I earned a very good money by then. But I had no joy and peace because அதுல நான் சந்தோஷமோ சமாதானமோ அடையவில்லை. Because என் பேரண்ட்ஸ்க்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. My parents does not know anything about what I do. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது. My friends does not know. யாருக்குமே தெரியாம ஆபீஸ்ல போயிட்டு கார்டை டேப் பண்ணிட்டு தெரியாம ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டு வாசிப்பேன். So I will go to office, I will stack and then I will go to studio and play. But the guilty conscience in me, So எனக்குள்ள அந்த ஒரு குற்ற மனசாட்சி இருந்தது. ஒரு நாள் I went straight to the music director. So now ஒரு நாள் நான் அந்த இசையமைப்பாளர்கிட்ட சென்றேன். Sir, I'm not going to work here anymore. நான் இதற்கு மேல நான் இதுல நான் வேலை செய்வதற்கு நான் தயாரா இல்ல. அப்ப அவர் என்ன பார்த்து நீங்க என்ன முட்டாளான்னு கேட்டார். So he asked me a straight question, are you a fool? Because before 18 years I was earning around 15,000 a day in Indian money, which was huge for me because even a software engineer wouldn't earn that much. So 18 to 20 years
for a day I was ஒரு நாளுக்கு நான் 15000 இந்திய பணத்துக்கு நான் சம்பாதித்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு நல்ல ஒரு வேலை செய்கிற இடத்துல கூட அந்த அளவுக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அதை விட்டுட்டு நான் வந்த பொழுது அடுத்து என் லைஃப் எப்படி இருக்குமோ என்னவோ ஏதோ நான் நினைச்சேன். So when I thought that when I give up this profession, I thought what is my future going to be? And God is so faithful. All these 15 years or 18 years, God has been providing all my needs without any ஒரு குறைவும் இல்லாம ஆண்டவர் நிறைவாக நடத்துகிறார். So கடந்த 18 வருஷத்துல கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நிறைவாய் எனக்கு ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். கர்த்தர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் என் லைஃப்ல ஒண்ணே ஒண்ணுதான். என் திட்டம் நம்ம திட்டம் வந்து ரொம்ப சின்னது, பட் ஆண்டவருடைய நோக்கம் ரொம்ப பெருசு. So God, this is the only thing that I learned from God. Our plan is very small, but God's plan is much bigger than that. God has taught me not to look at any man at any point of time. இவர்களை நம்பினா நம்மளுக்கு இந்த வேலை நடக்கும், இவர்களை பார்த்துட்டா நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிரும், நம்ம வாழ்க்கை செட்டில் ஆகிடும். மனுஷனை சாராம தேவனை மட்டுமே சாரணுன்றத எனக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ்ல ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. So in many circumstances God taught me that we should not depend on man and we have to depend on God alone. நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஃபெயிலியர். என் வீட்டில் எல்லாருமே நல்லா படிச்சு டாக்டர் இன்ஜினியர் பெரிய பொசிஷன்ஸ்ல இருக்காங்க. So in my whole of my family I am the one person considered to be a failure because the rest of my family members are doctors and engineers by profession. நான் வந்து 12th standard fail. So I'm failed at 12th standard. I was a bright student. I was a bright student. So though I was a bright student, ஆனா நான் படிக்காம விளையாட்டா இருப்பேன். So because I was playful and therefore I don't study. எல்லாரும் என்கிட்ட actually exam result வந்தோன்னா டோட்டல் கேட்கறதுக்காக my friends call me, what is the total அப்படினு. So my friends call me to know what my total is. பட் டோட்டலோட எனக்கு ஃபெயிலே ஆயிட்டு அந்த 12th ஸ்டாண்டர்டே முடிஞ்சிருச்சு. So instead of discussing about the total, I was actually failing the 12th standard exam. From there இந்த உலகம் எல்லாரும் சொந்தங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவன் வேஸ்ட்டு நினச்சதை போகி ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்னை வந்து ஒரு 4000 பாட்டுக்கு இசையமைக்க வச்சு இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னை உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். God has lifted me up in such a way that I was able to play 4000 songs today. பெருமைக்காக இதை சொல்லலை, ஒன்றுத்துக்கும் தகுதி இல்லாத மியூசிக்கே தெரியாமல் என்ன பண்ண போகிறோம் லைஃப்லன்னு தெரியாமல் இருந்த என்ன ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்ன பயன்படுத்த முடியும்னா நிச்சயமாக உங்களையும் எடுத்து பயன்படுத்த முடியும். So if God can use a person like me, God can use any one of you here. இந்த சாங் வந்து I wrote before 14 years. வெறும் கோரஸ் மட்டும்தான் நான் எழுதினேன். So 14 வருடங்களுக்கு முன்பா இந்த பாட்டை நான் எழுதினேன். பட் ஆண்டவர் எனக்கு இத்தனை வருஷமா என்னுடைய வாழ்க்கையில அதை கடைப்பிடிக்க வச்சு அதை மனசுல இருந்து பாட வச்சார் இந்த பாட்டு. So but in all these years I was able to apply this in my life and God has helped me through this journey. I just want to sing this song. You can join me and sing. சித்தம் என்னில் நிறைவேற சத்தம் கேட்டு நான் ஜீவிப்பேன், சத்தியத்தில் நான் நிலைத்திட நித்தம் என்னை நடத்திடுமே. சித்தம் என்னில் நிறைவேற சத்தம் கேட்டு நான் ஜீவிப்பேன், சத்தியத்தில் நான் நடத்திட நித்தம் என்னை நடத்திடுமே. இயேசுவே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன், முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். இயேசுவே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன், முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். என் திட்டம் சிறியதே, உம் நோக்கம் பெரியதே. என் திட்டம் சிறியதே, உம் நோக்கம் பெரியதே. உம் சித்தப்படியே என்னை நடத்திடுமே. ஓஹோ, உம் சித்தப்படியே என்னை நடத்திடுமே. இயேசுவே என்னை அர்ப்பணிக்க
இயேசுவே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் மனுஷரை நான் நம்பவில்லை உம்மை மட்டும் நம்புகிறேன் மனுஷரை நான் நம்பவில்லை உம்மை மட்டும் நம்புகிறேன் என் கண்கள் உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்த்திடுமே ஓ என் கண்கள் உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்த்திடுமே இயேசுவே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் இயேசுவே என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் முற்றுமாய் என்னை எல்லாரும் சேர்ந்து அர்ப்பணிக்கின்றேன் இயேசுவே என்னை நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் ஓ இயேசுவே என்னை நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். Thank you, Jesus. ஹல்லேலூயா. ஆமென். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒர்ஷிப் லீடருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இவர் தான் இந்த பாட்டுக்கு தான் மியூசிக் பண்ணார். ஜான் ஜெபராஜ் அவருடைய லேவி 1 லேவி 2 அவர் தான் மியூசிக் டைரக்டர். என்னுடைய 2 ஆல்பத்துக்கு அவர் தான் மியூசிக் டைரக்டர். நிறைய ஊழியர்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது இவர் தான் அந்த பாட்டு மியூசிக் பண்ணியிருக்கிறாரான்ட்டு. பாருங்க, when we are available he will use us. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஒரு முறை ஆண்டவர்ட்ட என்கிட்ட பேசினார், அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல் அற்புதம் இல்லை. Without sacrifice there is no fire. எதை பேர் ஆமென் சொல்லுங்க. Fire will not fall on the place where you are if you don't sacrifice. எதை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க. நானும் இதே மாதிரி சாட்சி தான். நானும் ஃபெயில் ஆனவன் தான். உங்க கூட சேர்ந்து வந்தேன். நான் படிக்கிறதே கிடையாது. படிக்கிற டைம்ல விளாடுற டைம்ல விளாடுறது. ஃபுல் லைஃபே ஃபுல்லாக ஜாலி தான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபெயில் ஆனேன், 8th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபெயில் ஆனேன், 11th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபெயில் ஆனேன். இவர் ஒன்று தான் சொல்கிறாரு. 12th ஃபெயில் ஆக வேண்டியது கர்த்தர் காப்பாற்றினார். அவங்களுக்கு 13 யூனிவர்சிட்டி போகணும். அப்பா அம்மா தான் என்ன வீட்டில் சர்ச்சுனால படிக்கவே மாட்டோம். ஃபுல்லாக சர்ச்சு தான். ஆனால் ஆண்டவருக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஒத்துழைக்கலை, அப்பா அம்மாவுக்கு ஒத்துழைக்கலை. ஆனால் ஒரு முறை நான் வந்து டென்னிஸ் பிளேயர், நான் டென்னிஸ் கோச்சாக மாறணுன்ட்டு அதில் நான் ஷைன் பண்ணேன். எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் 3ல் இருந்தேன். ஐ வாஸ் அ குட் டென்னிஸ் பிளேயர். சரி, இது நமக்கு இந்த பொழப்புக்கு போதும், இந்த மைக்கு தான் நமக்கு வேணாம், இந்த ஸ்டேஜ் தான் வேணாம். அப்பா பாஸ்டர்னால இந்த பாஸ்டர் பதவியே நமக்கு, சர்ச்சை விட்டு ஓடினவன் தான். அப்போ நான் டென்னிஸ் கோச்சாக மாற போகும்போது ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன், ஆண்டவரே என்னைய மட்டும் கூப்பிட்றாதீங்க, பணம் எவ்வளோன்னா தரேன், கிவிங் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறேன், நாட் சர்விங் மினிஸ்ட்ரி, என்னைய விட்டுருங்க. ஆனால் ஒரு முறை ஆண்டவர் என்னோட பேசினார், ஐ வாண்ட் யூ, ஐ டோன்ட் நீட் யுவர் மணி, ஐ நீட் யூ அப்படின்னார். அன்னைக்கு விட்டுட்டு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு, ஆண்டவரோடு ஒத்துழைக்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா that was my passion to live my profession. என் ஒய்ஃபும் பார்த்தீங்கன்னா she is a lecturer. அவள் கல்யாணம் பண்ணும்போது என்கிட்ட சொன்னா, ஒன்று மட்டும் என்கிட்ட கேட்டுறாதீங்க, வேலையை மட்டும் ராஜனமாக பண்ண சொன்னா, it's my passion to become a lecturer. நான் சொன்னேன், ஓகேம்மா, நான் உன்னை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். பார்த்தா அவளும் ஒரு ஃபியூனரல் சர்வீஸில் அர்ப்பணம் பண்ணி இப்போ நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து குடும்பமாய் ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கிறோம். இப்போ என் ஒய்ஃப் வந்து லண்டனில் ஐ கேம் அஸ் அ ஃபேமிலி இன்னொரு சர்ச்சில் ப்ரீச் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இப்போ ஷி இஸ் அ பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர். நான் சொன்னேன், அர்ப்பணம் இல்லாமல் கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்த முடியாது, பாவிக்க முடியாது. எவ்வளோ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கலாம், சிம்சோனை போல பயங்கர பலவானா இருக்கலாம், ஒத்துழைக்காவிட்டால் கர்த்தரால் பயன்படுத்த முடியாது. நான் சொன்ன பாருங்க, ஒரு முறை ஆண்டவர் சொன்னார், அர்ப்பணம் இல்லாமல் அற்புதம் இல்லை.
சொல்லுங்க, அர்ப்பணம் இல்லாமல் அற்புதம் இல்லை. அந்த 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் கர்த்தர் கையில் அர்ப்பணம் பண்ணா அந்த தம்பி அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க. ஆமென். So give your life to Jesus. நான் வாலிபல் சொல்றேன், give your life to Jesus. Your studies is not your future. Your talents is not your future. நான் சொல்றேன், இயேசு தான் உங்க எதிர்காலம். இயேசுவை நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டதுனால தான் கர்த்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் பெக்மான்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் தான் எல்லா பாட்டும் போறாரு பாருங்க. யூஸ்லெஸ்ன்னு நினைச்சேன், என்னைய நிறைய பேர் யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் யூஸ்லெஸ் குயவன் கையில் போய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்த உடனே குயவன் எங்களை அழகாய் வணைந்து அழகாய் பயன்படுத்தி. எத்தனை பேர் ஒத்துழைக்க போறீங்க? ஐ வில் பி சென்சிட்டிவ் டு காட்ஸ் வாய்ஸ். இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்கிறேன், சின்ன ஜெபம் பண்ணி நான் பாஸ்டர் கையில் கொடுக்குறேன். அவங்க நிறைய வாலிப பிள்ளைகளை நான் பார்க்குறேன். கர்த்தரை நம்பி உங்க வாழ்க்கையை ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுங்க. கர்த்தரை நம்பி உங்க வாழ்க்கையை உங்க அப்பா அம்மா கையில ஒப்பு கொடுங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஒரு முறை ஆண்டவர் சொன்னார், நீ ஒத்துழைத்தால் ஒன்றும் உன் வாழ்க்கையில் ஒத்தி வைக்கப்படாது. 40 வருஷம் எடுத்தார்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரிக்க. ஏன்னா ஒத்துழைக்கல. full of grumbling, full of complaints. They were not cooperating with God. It took 40 long years. They would have reached another 40 days. செல்ல நாட்கள்ல போய் சுதந்திரிக்க வேண்டியதை 40 வருஷம் எடுத்தார்கள். அதனால ஜஸ்ட் ஆண்டர் கையில விட்டு கொடுங்க. நான் யோசித்து பார்த்தேன், நம்ம தான் ஆண்டருக்கு 5% 10% தான் கர்த்தர் சொன்னார். எல்லாருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்குன்னு சொன்னார் பாருங்க. நாங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் ஒரு கையளவு மேகம் தான். கர்த்தர் எங்களை இன்னும் எங்கேயோ கொண்டு போகணும் விரும்ப, இன்னும் நாங்கள் அவ்வளோ நாங்கள் இன்னும் ஆண்டவருக்கு நான் விட்டு கொடுக்காதனால இன்னும் ஆண்டவர்களை பயன்படுத்தலை. அப்படிதான் நான் உணர்ந்துட்டு வந்தேன். வரும்போது ஒரு ஆண்டவர் நினைச்ச திட்டத்தில் ஒரு 5% தான் நிறைவேறி இருக்கு. இன்னும் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் 100% yielding to God. ஆமென். பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் ஒரு 5% தான் பார்த்துருக்கிறீங்க. இன்னும் 95% still God's purpose is not fully fulfilled in your life. அந்த கண்களை மூடி 2 கைகளை உயர்த்தி குடும்பமா அர்ப்பணிக்கிறீங்களா? கைகளை உயர்த்தி அந்த பாட்டை திருப்பி பாட போறோம். அர்ப்பணிக்கிறேன், முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி சின்ன ஒரு ஜெபத்தை சொல்லி பாஸ்டர் கையில் கொடுக்குறேன். நானும் கையை உயர்த்தி, come on everyone lift your hands wherever you are. எத்தனை பேர் ஆண்டவரே கைகளை உயர்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றேன், முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் இயேசுவே, ஓ அர்ப்பணிக்கின்றேன், முற்றுமாய் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும், தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் சந்ததி எனப்படும். ஒரு சந்ததி ஆண்டவரை சேவிக்கும், தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர் 2 கைகளை உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அர்ப்பணிக்கிறோம் முழு குடும்பமாக. சேவைக்காக ஓ அர்ப்பணிக்கிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம் முழு குடும்பமாக. சதரதரமசிரியாதரமதுலோதோலோமதிரியாதோ நானும் என் பிள்ளைகளும் உந்தனின் நாட்கள் முடியும் வரை அர்ப்பணம் செய்யுங்க. என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, என் சுவாசம் வரை உம்மையே உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே. மீண்டும் ஒரு விசை கடைசி முறை நாட்கள் முடியும் வரை, என் நாட்கள்
ஷரபஹதரப மிஹிசிகிரியலப. ஒப்பு கொடுங்க. குடும்பமா ஒப்பு கொடுங்க, சபையா ஒப்பு கொடுங்க, தலைவர்களா ஒப்பு கொடுங்க. இயேசுயா என் சுவாசம் ஒளிவரை ஷிரேரேரோதோரோ சேதரபதோ மஹந்தல சகரா மசெதேரியா மங்கரா கசிகரிகா மக்கதல மொசுகோரோ மலஹசெரியாபோ மோரோபாஹதேரே தோரோ மசே ஓ ஆராதிப்பே. நான் பாடும்போது ஆண்டவர் இந்த சம்பவத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறார். 2 முறை வானம் திறக்கப்பட்டு பிதாவானவர் உரத்த சத்தத்தோடு எல்லாரும் காது கேட்க சொன்னார், இவர் என் நேசகுமாரன், இவர் மேல் என்ன பண்ணுகிறேன் பிரியமா. 2 times it happened in the Bible. We see in gospel 2 times it happened. 2 times open heaven. 2 times God Father spoke so clearly saying, he is my beloved son, I'm so pleased with him. எப்ப சொன்னா தெரியுமா? 2 incidents. ஒரு டைம் ஒரு மனுஷன் கையில ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு ஒப்பு கொடுத்த உடனே, சில பேர் ஞானஸ்தானம் எடுக்காம இருக்கிறீங்களா? God is talking to you. Cooperate with God. ஞானஸ்தானத்தை தள்ளி போடாதீங்க. வாலிபர்களே, நான் இன்னும் பரிசுத்தமாய் இல்ல, நீங்க எடுங்க. கர்த்தர் உங்களை பரிசுத்தமாய், as long as I will follow Christ, and God is talking to someone here. If you're not taken baptism, this is the time God is speaking to you. பாருங்க, ஒரு மனுஷன் கையில விட்டு கொடுக்கிறார், பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றாரு. உடனே பரலோகம் திறக்குது, வார்த்தை சொல்லுது, I am pleased with my son because he obeys, he cooperates with me. இன்னொரு முறை மறுரூப மலையில சிலுவையை பற்றி ஆண்டவர் பேசுகிறார். மோசேயும் எலியாவும் வந்து நிற்கிறாங்க. அப்ப they were talking about cross. அப்ப நான் என்ன பேசியிருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன்னா, அப்ப அவர் சொல்லிப்பார், I am willing, I will cooperate. சிலுவையை எடுத்துக்கிறேன், நான் சகிச்சுக்கிறேன், இந்த பாவங்கள் நான் சுமக்கிறேன், ரத்தத்தை சிந்துறேன்னு ஒப்பு கொடுக்கிறாரு. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, வானம் திறந்தது. பேதுரு எல்லாரும் காது கேட்க, he is my son, I'm so pleased with him because he is cooperating with me. உங்களை குறிச்சு என்ன குறிச்சு அப்படி சொல்ல முடியுமாங்க ஆண்டவர்? இன்னும் நிறைய பேருக்கு திறந்த வானம் இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு சொல்றேன், if you are obedient and sensitive to fulfill God's purpose in your life, I tell you, you will have open heaven. God will நெஞ்ச தட்டி சொல்லுவாரு, பெருமையா சொல்லுவாரு, என் மகன் I am so pleased with him. அப்படி கண்களை ஓடி கைகளை உயர்த்தி ஒரு சின்ன, எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க அந்த செய்திக்கு? ஒத்துழைக்கிற ஆண்டவரே, ஆமென். நீங்க பார்த்ததெல்லாம் ஒரு கையளவு மேகத்தை தான் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, கொஞ்சம் கீழ்ப்படிஞ்சே நீ கையளவு மேகத்தை, கொஞ்சம் ஒத்துழைத்தே ஒரு கையளவு மேகத்தை நீ பார்த்திருக்கிற. நீ முழுமையா நீ ஒத்துழைத்தனா நீ என்னைக்கோ நீ பெருமலை இறைச்சலின் சத்தத்தை நீ கேட்டிருப்ப. பட் இட்ஸ் நாட் டூ லேட். இட்ஸ் நாட் டூ லேட். ஆண்டவர் நீ சொல்றாரு, இன்னும் டூ லேட் அல்ல. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நல்ல கண்கள் மூடப்பட்டிருக்கட்டும், எத்தனை பேர் கைகளை உயர்த்தி I will cooperate with my God சொல்றேன். கைகளை நல்ல கண்கள் மூட. Let Jesus sees your hand. கர்த்தர் உங்க கைகளை பார்க்கட்டும். சாந்தராமாத நான் இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுக்க விரும்புறேன். இன்னும் I'm not happy the way I'm living. Still I'm not up to the level Jesus is expecting from me. கர்த்தர் உங்க கைகளை பார்க்கிறார். சிஸ்டர், தம்பி, தங்கச்சி, கர்த்தர் உங்க கைகளை பார்க்கிறார். ஆண்டவரே, இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம். இந்த சபை ஒத்துழைக்கிறது ஆண்டவரே. இந்த சபை 1000 பெருகுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் bless பண்றேன். ஓப்பன் ஹெவன் அவளுக்கு உண்டாவதாக. அன்னைக்கு நத்தானியலுக்கு பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவனுக்கு ஓப்பன் ஹெவன் உண்டானதா. வானத்திலிருந்து தேவதூதர்கள் ஏறி இறங்குறதை நத்தானியலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார், இதிலும் பெரிதான காரியங்களை காண்பாய் சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு வருது, தேவதூதர்கள் ஏறுகிறார்கள் இறங்குகிறார்கள் அந்த ஏணியில். அதேபடி யாக்கோபுக்கும் ஒரு திறக்கப்பட்ட ஒரு வானம், ஒரு ஏணி இறக்கப்பட்டது. எத்தனை பேர் கைகளை உயர்த்தி, Lord, I want that same encounter with you. அன்னைக்கு நத்தானியலுக்கு இருந்த அந்த என்கவுண்டர், I want it.
இந்த யாக்கோபுக்கு இருந்த அந்த என்கவுண்டர், I want it. I want to see you face to face. I want to cooperate with heaven. அந்த தேவதூதர்கள் ஏறுகிற இறங்குற என்ன, I will cooperate with தூதர்கள். உருவிய பட்டயத்தோடு இல்ல, தேவதூதர்கள் எங்கள் சார்பாய் செயல்படுகிற காலங்கள். Thank you Lord for the angels are ministering to dear people. நிறைய பேருக்கு ஏஞ்சல்ஸ் மினிஸ்ட்ரி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் காரியங்களை மாறுதலாய் செய்கிறார். உங்க பிள்ளைகளுடைய எஜுகேஷன் ஆண்டவர் இந்த வருஷத்துல ஒத்துழைக்கிறதுனால நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கிறது. நான் சொன்ன மாதிரி ஒத்துழைக்கும் போது ஆமென், அற்புதம் உண்டாகிறது. அர்ப்பணம் செய்கிற இடத்தில் அற்புதம் உண்டாகிறது. அன்னைக்கு கைகளை உயர்த்துற ஒவ்வொருவருக்கும் நான் ஸ்பீக் யோர் பிளெஸிங் ஃபாதர் காட். நீண்ட நாள் இதுதான் உங்க வாழ்க்கையில ஸ்டாப் ஆயிருச்சோ, I release that blessing over them. இயேசுவின் நாமத்துல குழந்தை பாக்கியம் இல்லன்னு யார் வந்தா, இயேசுவின் நாமத்துல I speak your blessing over their life. Let them be fruitful and let them be multiplied. I bless them with your blessings. Abrahamic blessing இவருக்கு உண்டாயிருக்கட்டும். தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. இன்றோட நம்ம ஜெபத்தோடு முடிப்போம். I am going to ask Pastor Guru Raj to pray for us. Hallelujah. ஆண்டவரே, தருமையான காலை வேளைக்காக உம்முடைய மகா பெரிய திட்டத்திற்காக, உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு விலக்கப்பட வேண்டிய எங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைத்ததற்காக, தகுதி இல்லாத எங்களை தகுதிப்படுத்தின உம்முடைய கிருபைக்காக இந்த வேளையில நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆராதனை ஒருபொழுதும் ஆர்ப்பாட்டத்திலே முடிந்து விடக்கூடாது. அர்ப்பணத்தில் மாத்திரம்தான் முடியும். Every worship must be fulfilled and complete only with the submission of the people. இந்த வேளையில உம்முடைய கபோத் மகிமை இந்த இடத்துல இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறதற்காக நன்றி. உம்முடைய தேவ மகிமை இந்த இடத்துல இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா. உம்முடைய சமூக ஆண்டவரே இந்த இடத்துல இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறதற்காக நன்றி. வந்திருக்கிறவர்கள் வந்த வண்ணமாய் செல்லாதபடிக்கு, விடுதலை தேவையானவர்களுக்கு இந்த வேளையில விடுதலையை நீர் கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறதற்காக நன்றி. எஸ் லார்ட் ஜீசஸ், கர்த்தருடைய பாதடியில் எங்களுடைய அர்ப்பணியுங்கள். பிசாசானவனை எதிர்த்து நில்லுங்கள், அவன் ஓடி போவான். Submit yourselves to the feet of the Lord and then resist the devil and he shall flee. இந்த காலை வேளையில அர்ப்பணமாய் உம்மிடத்திலே வருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஒரு அருமையான ஒரு சர்வீஸுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த அருமையான ஆராதனைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம் நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. வந்த பிள்ளைங்க வந்த வண்ணமாய் செல்லக்கூடாது. உம்முடைய அக்கினி ஒவ்வொருக்குள்ளாய் கடந்து வரட்டும் என்று கூட ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய பரிசுத்த அக்கினினாலே ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் நிரப்பப்படட்டும் என்று கூட ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, Lord, we thank you for this wonderful service. As we always finish our service with a Psalm 23, I want everybody to தமிழ்ல சொல்லுவோம், சங்கீதம் 23 சொல்லி இந்த சர்வீஸை முடிப்போம். ஆமென். கர்த்தர் எங்கள் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நாங்கள் தாழ்ச்சியடையோம். அவர் எங்களை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அவர் எங்களை அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கொண்டு போய் விடுகிறார். அவர் எங்கள் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் எங்களை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார். நாங்கள் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படும். தேவரீர் எங்களோட கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் எங்களை தேற்றும். எங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எங்களுக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி எங்கள் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். எங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. எங்கள் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் எங்களை தொடரும். நாங்கள் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்போம். ஆமென், ஆமென். எங்கள் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. எங்கள் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தையே ஸ்தோத்திரி. எங்கள் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும்